جارکتن دما خوش به بینرین هجا ایرو 16 تباخ 2022 روزان جی روزا سهشنبه بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکشین ل سرانسری جهان رودانه مهول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش به بینرین هجا تبی هشیاری و نارالزیبونان جی ناوندا نوکلریا زاپاروژا جارکتن بو آرمانجا ایریشان مینا آبریا نها جارکدن مسکو و کیف جوی ایریش هفدو تاوان باردکن دوین آبری ده هات راگاندون که لحریما کرمی دپویا که جبل خانین ارتش روسیه جهاتیه تاقاندن لآلیه کدن وزیر پاراسانی روسیه سرگی شویگو دیار کر تپی وستیا بکار آنینا چک نوکلریا لدش اوکراینیه تنیه. زاپاروژیا لسر آستا اوروپای مزنترین ناوندا نوکلریه و جی دسپیکا شر اوکراینیای وکتیه بن کنترولا هیزن روسیایه. بریادمه که لدیجی و ناونده ایریشا به موشکان پیک هات. هر دوالیه شر یعنی روسیا و اوکراینیای جبر ایریش هفدو توانبار کرن و دو هجاره کدن در دورا ناوندا نوکلری ها توباران کرن. радіаційну безпеку, якщо зараз світ. سروک اوکراینیا زلسکی راگهاند گو ارتشا روسیای ناوندا زاپاروژیای و گوهراندیا بارگاها ایریشان و او هشیاری دا. اگر هیزن روسیا وها دوام بکن و ببن ارمانجا یکینین ما ین تایبت. جالیه خواه رایداری روسیا ایل هرم ولادیمیر روگوف ادعا کر گو 25 توپین M777 هاوتزر ین امریکی لدر دورا ناوندا نوکلری کتنه. اجنسا انرژیا نوکلری آنابنه تویجی آلی هشیار کرن گو ایریش دکارن ری لبر کارسته که مزن بکن. دبین آورده وزارت پاراسنی روسیای راگهاند گو لحرم قرمه ناونده که جبل خانه هاتیه تقاندن. لگوری ادعای وزارت دبویر ده زرار مزن چه بونه. هفته درباس بوی جی لقرم تقین مزن پیک هاتن. لی اوکراینا برپرسیاری نگرد سرخواه. لحرم لوهانسک جی بارگه کلشکری یا هیزن روس بو ارمانجا ایریشه. وزارت پاراسنی اوکراینیا دیار کر گو بارگه بویا ارمانج آکومن واگنریه. بل هر ام به آلوزیه کدن آنگو به آلوزیا تایوانی دوام بکن آلوزیا تایوانی ایدی هرسا چینی زیده کریه سردان شاندین امریکا جبو گراوا تایوانی رو بریا چینی خستیان آوا تفگری چینی به مشارا تایوانی امریکا هشار کروگات هون لسر ریاک شاشت مشن سروک روسی پوتین جی روشال اوکراین او تایوانی رو بریا دولتین یکبوین امریکای سوشدار کرد. دنگودانین آلوزیا نافبرا تایوان و چینی ایدی جنیز و تیبهیستن. جدسپیکا طباغی و سردانین ریوبرین امریکا یاجبو گراوی حکومتا چین بهرس کریه. نونر دائمی چینی ینتوین یکبویی زانگیان گوت دوی امریکا لسر تایوانی دو جریا شاش برده. دوی اوش ریویتیا نانسی پیلوسی فیر ببن و فهم بکن کو پیویست دست جریا شاش بردن. همو جیهان بزلالی دبینه کوکی پروویکاسیون دکه ستاتوکوی بمبی دکه و هول لده لتایوانی ببسته دما آلوزیه. روبریا پکینه برسوین لدجی هولدانین امریکا وکه ما فکراوا پینا سکر. پشتی سردانا پیلوسی شانده یک جپینج اندامین کنگرسا امریکا یا بسرکشیا اد مارکی بری خدا بون تایوانی.
لعالیەکی دن سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین ئەمریکا بە هەوڵدانا درێژکردنا شەرێ لە ئۆکراینایە تاوانبار کرد. سەرۆکی رووسیا ئیدعا کرد کو ئەمریکا لە دەڤەرین دن ئین جیهانێ وەکە تایوانێ ناکۆکیان ژی گوردکە. پوتین دڤەکردنا کۆنفرانسا ئەولەهیە یا ناونەتەوەییە لە پایتەختا رووسیا مۆسکۆیدا ئاخەوی و گوت ڕەوشە ئۆکراینە نیشان دەدا کو ئەمریکا هەوڵ دەدا وی شەری درێژ بکە. بڕاستی ئەو پۆتەنسیاڵە شەرێ لە ئاسیا ئەفریقیا و ئەمریکا لاتینی زێدە دکن. سەردانا پیلۆسی di destpêka vê mehê de tansiyona li sê goşeya Amerîka, Çîn, Taywanê zêde kir. Helwesta Moskoya li ser Taywanê jî zelaltir dibe. Rûsya Taywanê weke perçeyeke ji xaka Çînê yek girtî dibîne. Piştî şandeya dawiya Amerîka serdana Taywanê kir. Çînê jî dema tetbîqata xwe ya li herêmê dirêj kir. Pekîn serdana rêveberên Amerîkî weke peyamekê dilşewat ji bo kampa alîgirê serxwebûna li giravê dibîne. Ev zexta li ser Taywanê ku bi salan dibin gefa êrişên Çînê de ye, di serdema serokê Çînê Xi Jinping a li ser desthiladariyê de hê zêdetir zêde bû. 纵览古今，环顾全球。 Belê bînerên hêja dengê dahola şereke mezin êdî tê bihîstin di demeke ku Rusya û Koreya Bakur peyamên xurtkirina hevkariya xwe didin ji Koreya Başûr jî êdî pêngaveke bihêz derket. Koreya Başûr û Dewletên Yekbûn Amerîkayê jî di nava sala dawiyê de wê tetbîqata xwe ya herî mezin pêk bînin. Li gorî daxuyaniya artêşa Koreya Başûr tetbîqata havînê ya hevpeymaniya bi navê Mertala Azadê ya Olçî wê di navbera 22 tebaxê û heta 1 îlonê de pêk were. Ji bilî balafirên şer, keştiyên şeriyên deryayî, tank bi hezaran leşker wê beşdarî tetbîqatî bibin. Di çar rojên destpêkê de wê perwerdehiya parastina sivîlan jî bêdayîn. Balafirên nûjen yên bê mirov jî wê werin bikar anîn. Di êrişên li dijî bender, balafirgeh û qadên pişesaziyê de jî wê perwerdeya parastina leşkerî ya bi pêşgiriya sivîlan jî weredayîn. Wezareta Parastinê ya Dewletên Yekbûn Amerîkayê ragihand ku hêzên deryayî yên wan Koreya Başûr û Japonyayê di 8 û heta 14 tebaxê de bi armanca pêşxistina hevkariya sîalî a beşdarî tetbîqata hişyarkirina mûşekan, lêgerîn û şopandina mûşekên balîstîk li peravên hawayî bûne. Koreya Bakur îsal dest bi cerebandina mûşekên nû kir. Her wiha agahî hene ku rêveberiya Pyongyangê amadekariyên cerebandina xwe ya heft emîn a çekên nukleerî qedandiye jî derdikevin. Swêd û Fîlandya dixwazin beriya sala nû endamtiya xwe ya li nava NATOyê piştras bikin. Şêwirmendê Almanyayê Scholz anî ziman ku ew difikire ji bo Swêd û Fîlandya bo endamtiya NATOyê êdî ti astengiyeke mezin nemaye. Serokwezîra Swêdê Andersen jî got em ê vegerin Tirkiye. Şêwirmendê Almanyayê Olaf Scholz diyar kir golêpêşiya endamtiya Swêd û Fîlandayê ya NATO to astengiyeke mezin nîne. Ew difikire got Tirkiye di demeke nêz de endamtiya her du welatan erê bike. Scholz di civîna çapemenî ya gopiştî hevdîtina xwe ya Serokwezîra Swêdê Magdalena Anderson re li Stockholmê hat li darxistin de axivî û got: Ez difikirim got em ê niha bi lez pêş de biçin. Ez ji vê yekê pir giş bînim. Şêwirmenda Almanyayê endamtiya Swêd û Fîlandayê ya NATO weke dîrokî binav kir û got: Her du welat dê hêza berevaniyê û ewlehiya hevpeymaniyê bihêz bikin. Scholz balkişand ser welatên guhata niha di parlamentoyê de biryara endamtiya her du welatan nedane û got: Ez li bendê me got welatên NATOyê, Tirkiye jî di nav de, guhata niha erêkirina meclisê nedane di demeke nêz de vê yekê pêk bînin. Weke tê zanîn, heft welatên NATOyê got Tirkiye jî navde ye, heta niha pêvajoya erêkirina parlamentoyê temam nekiriye.
and Finland, or Sweden, Finland, and Turkey. And of course, سەرۆکوەزیرە سوێدê ئەندرسۆن jî peyamda gowelatê wê dê radestkirina jaliyê Tirkiye ve tê xwestin bidome. Anderson anî ziman got radeskirin li gorî hiqûqa Swêdî û navnetewî tê kirin û got. Ew ê daxwazên peyama bi Tirkiye re hatiye îmzakirin bi cih bînin. Anderson ji bo piştgiriya Scholz a ji bo endamtiya Swêdê spasiya xwe kir û got. Almanya di pêvajoyê de her tim li cem Swêd bû û yek ji welatên yekem bû ku serlêdana me ya endamtiyê erê kir. Heftaya Borî Swêd piştî çend salan cara yekem daxwaza radestkirina Tirkiye pejirand bû û ragihandibû kesê golê Tirkiye bi sextekariya karta krêdiyê hatiye mehkûmkirin wê were radestkirin. Peymana nukleerî ya Îranê di nava Tehran û Washingtonê de tê û diçe rêveberiya dewletên Yekbûyîn Amerîkayê dibêje tekaneriya vegera li peymanê divê Îran dest ji heneke daxwazên xwe yên bêsûd berde. Rêveberiya Tehran jî dibêje eger Amerîka di vegera li peymanê de çêker be li hevkirin pir hêsan e. Peymana nuklerî ya navbera Îranê hîna yek ji dosyayên sereke yên di navbera Amerîka û Îranê de ye. Verifiably and permanently Iran's nuclear program, and we've taken Berdevke Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê The Press diyar kir ku ew di wê baweriyê de ne ku Amerîka ji bo vegerandina peymanê her tişt kiriye wiha got. Yekaneriya vejandina rêketnama nuklerî ew e ku Îran dev ji daxwazên xwe yên pêwîst berde. Danûstandinên ji bo vegerandina peymana nuklerî ya navbera Amerîka, Yekîtiya Ewropa û Îranê de çarê tebaxê li paytexta Ustûriya Vîyenayê piştî mehan careke din dest pê kirin. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell diyar kir ku wî metna da wî derxistiye pêş. Li gorî nûçeya Ajansa Fermiya Îranê, Tehranê duh nêrîna xwe li ser pêşnûmeya rêkeftina ku ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve hatî amadekirin eşkere kiriye. Di nûçeyê de behsa naveroka bersivê nehatiye kirin. Lê hatiye gotin, eger bersiva Amerîka ya ji bo pêşnûmeya dawî ya li hevkirina jaliyê Yekîtiya Ewropayê ve hatiye pêşkêşkirin, realîst û nerm be, dê li hevkirin pêk bê. Ha diyar kirin ku Îran ji Amerîka hêvî dike ku li ser sê mijarên ku di danûstandinan de nayên çareserkirin çêker nêz bibe. Gotûbêjên nuklerî li ser misogerkirina cibcîkirina tam ya peymana nuklerî ya sala 2015 bi Îranê vegerandina Amerîkayê bo danûstandinên nuklerî ji Nîsana 2021 ve bi awayekî navbirî li Vîyenayê têne darxistin. The Iranian regime has funded its long reign of chaos and terror. Serokê Amerîkayê yê Donald Trump di gulana 2018 de bi awayekî yek alî ji peymanê vekişiyabû. Bi hatina rêveberiya Joe Biden re danûstandinên peymanê yên li Vîyenayê careke din dest pê kir. Danûstandin bi bejdarbûna nûnerên Rûsya, Çîn, Almanya, Fransa, İngilîstan û Îranê pêk tîn. Bilên bi hilbijartineke li welatê Afrikayê dewam bikin, li Kenya encama hilbijartina serokatiya welat eşkere bu. William Ruto bu serokê pêncemîn yê Kenyayê lê vê yekê li ciya aramiyê bu sedema alûziya li welat zêdetir bibe. Li Kenya careke din hilbijartineke bi alos pêk hat. Nehê tebaxê welatî ji bo hilbijartina serokên nû çûn ser sundûqan. Di daxuyaniya ku ji aliyê Komîsyona Hilbijartinê ya Kenyayê ve hat dayîn de hat rakandin. William Rutoyê ku ji sala 2013 ve cigirê Serokoma re ji sedî 5.49 deng wergirtin. Bi vê yekê re bû serokê pêncaniyê welatê. Hevrika Ruto ya çepgir lîdera muxalefetê Raila Odinga
ji sedî 48 bêhnok 85 dengan stand. Ji heft endamên Komîsyona Hilbijartinê ya Kenyayê 4 kesan red kirin ku encamên hilbijartinê piştrast bikin û gotin. Encamên hilbijartinê nayên fan kirin. Cîgira serokê Komîsyona Hilbijartinê Juliana Şirîra di daxuyaniyekê de got. Em nikarin bêjin ku di vê qonaxa dawiya hilbijartinê de bêjin bi zelalî pêk hatiye. Nûnerê partiyê Odinga beriya niha îddia kiribû ku di hilbijartinê de neqanûnî û rêvebirina şaş heye. Serokê Lijneya Hilbijartinê wê fêla Sebyukatî diyar kir ku li gel tehdîdan jî peywira xwe bi cih anîne wiha got. Min sûnd xwariye ku xizmeta vî welatî bikim û min li gor destûra bingehîn û qanûnên welêt peywira xwe pêk anî. Em li ser rêwîtiyekê ji bo ku Kenyayê hilbijartineka adil û pê bawer pêk bînin meşiyan. Ew rêwîtiyeke hêsan nebû. Komîser birîndar bû. Serokên û Ruto di axaftina xwe de spasiya Komîsyona Hilbijartinê kir. Ruto destnîşan kir ku wê fêla qehremaneke û got êvareke xweş serweriya gelê Kenyayê ye. Ez ê hikûmeteke şefaf, vekirî û demokratîk bimeşînim. Ez dixwazim soz bidim hemû gelê Kenyayê ku ew ê hikûmeta wan be. Li welatê ku 22 milyon niştîcehên xwe heyî, hilbijartina bi aloz derbas dibin. Di hilbijartinên sala 2007 de bêtirî 1010 kesan, di hilbijartinên 2017 de jî bêtirî 100 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Li Ermenistanê bilançoya teqîna li depoyeke fîşekên hewayî giran dibe ji mara kesên jiyana xwe ji dest dayîn gihişt 16 û xebatên bo lêgerîna 18 kesên winda ji hîna dewam dike. Di teqîna ku çardeyî tebaxê li Ermenistanê pêk hat de bilanço girantir dibe. Di teqîna li depoyeke fîşekan a li navenda bazirganiya Surmulu ya li paytext Êrîvanê pêk hat de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan. Di nava miriyan de jineke ducanî û zarok jî hene. Xebatên rizgarkirina 18 kesên winda yên ku tê texmînkirin dibin xerabeyan de ne dewam dikin. Ji 6 birîndaran 12 kes li nexweşxaneyan têne dermankirin, 48 kes jî hatine derxistin. Li herêmê xebatên vemirandina şewatê li 4 noqteyên herêmê dewam dikin. Wezîrê Rewşa Awerteya Aram Pomaçkan jî diyar kir ku sedema teqînê hîn zelal nebûye û got, dema em li dîmenên teqînê dinêrîn diyar dibe ku em nikarin behsa çalakiyeke terorîstî bikin. Ji ber ku pêşî ager pê dikeve, duman bilind dibe û dûre jî teqîn çî dibe. Karasetên xwezayî û baranên demsalê belaxwe ji Efxanistanê ve nakin di nava du rojan de ji ber lêhiya li parêzgeha Pervan a nêzî paytext Kabûlê sû yek kes mirin her wiha xanî jî di nava heriyê de mane. Li eleta Pervan a nêzî paytexta Efxanistan Kabûlê bilançoyê giran dibe. Rayadaran ragandin ku di du rojên ji ber barana zêde li navçeyên şînwerî û şiya gerdî ên parêzgeha Perwanê de lêhî rabû. Ji ber lêhiyê sû yek kesan jiyana xwe ji dest dan û 20 jî birîndar bûne. Rayadaran diyar kirin ku hêjî ji 100 kesî ti agahî nehatine girtin. Ji ber zêdebûna jimara windahiyan, fikarên jimara miriyan zêdetir bibin jî derdikevin pêş. Ji ber lêhiyê gelek heywan telev bûne û gelek mal jî zirar dîtin. Ji aliyeke din verî ve beriya meteorolojiya Efxanistanê doh ragand ku tevî paytext Kabûlê hişyarî ji bo 18 eyalatan hatibû dayîn. Li gorî daxuyaniya serokatiya têkoşîna bi bobeletên xwezayî di 4 mehên dawiyê de li tevahiya welêt ji ber lêhiyê bêtirî 105 kesan jiyana xwe ji dest daye.
بلبینرین هیجان و چنمل ور بداوی بون ببینن دنوا خیر و خوشی ده هر شاد و بختوار بون.